إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله
تحفظ دائما. ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tuan puan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu ya di layar Facebook kita ya, Pendidikan Bahasa Arab Kafah, yang mana ini merupakan kelas ekstra, tajuk-tajuk tambahan. Alhamdulillah ya. Jadi kepada puan-puan semua, tuan-tuan semua, puan-puan, saya nak mengingatkan bahawasanya kelas kita ini di Facebook ya, bukan di YouTube. Jadi jangan lupa tuan-puan untuk like, kemudian komennya, dan jangan lupa untuk beri bintangnya ya. Supaya apa? Supaya kelas ini ya kedepannya makin lebih baik, makin banyak yang mendapatkan manfaat daripada kelas kita pada pagi hari ini. Okey, baik tuan-tuan, pada pagi ini saya sudah nampak komen peserta-peserta kita ya. Ada ramai ni, saya tak boleh sebut satu persatu. Ada Puan Masni, okey, terima kasih atas bintangnya. Kemudian ada Puan Dewi Roha, ada Puan Ceyah ya, ada Puan Zaida, Puan Nur Aini, Puan Cerokiah, Puan Cias, dan yang lain-lain. Tak boleh saya sebutkan satu persatu. Ramai pada pagi hari ini, alhamdulillah. Okey, kepada tuan dan puan semua pada pagi hari ini yang sudah masuk dalam Facebook kita, saya nak tuan-puan tulis dulu di ruangan komen bagaimana keadaan kelas kita pagi ini. Semuanya cantik ke tak cantik? Tulis dulu. Suaranya okey ke tak okey? Gambarnya jelas ke tak jelas? Videonya jernih ke tak jernih? Pastikan terlebih dahulu, silakan. Ya, tulis dulu di ruangan komen. Semuanya terang ke tak terang? Jernih ke tak jernih? Jelas ke tak jelas? Sila tuan-puan, pastikan dulu. Ya, semuanya okey ke tak okey? Jelas ke tak jelas? Terang ke tak terang? Jernih ke tak jernih? Silakan. Cantik ya? Semua okey ya? Okey, terbaik, luar biasa. Okey, kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kalau semuanya cantik, kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat wal afiat ya. Tiada kurang apapun, dan semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, insya-Allah diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Baik, tuan-tuan, pada pagi hari ini sebelum kita masuk perbincangan kita, okey, ada beberapa yang perlu saya sampaikan dulu untuk tuan-tuan, ya. Okey, fokus. Yang pertama, okey, kelas ini kelas ekstra. Okey, kelas ini kelas ekstra. Jadi kelas ini bukan kelas yang wajib. Okey, ini bukan kelas yang wajib. Jadi sesiapa yang nak ikut silakan. Okey, dan tajuk-tajuknya itu tajuk-tajuk pilihan, ya, daripada saya untuk tuan-tuan semua. Yang mana tajuk ini mungkin untuk melengkapi, ya, untuk menambahkan. Mungkin ada yang kita tak belajar di kelas asas. Okey, sebab mungkin di kelas asas apa namanya tuan-tuan, ya, selama 8 bulan tuan-tuan belajar di kelas asas bersama saya atau Ustaz Munir, kan. Okey, atau Ustaz Sofwan yang dulu-dulu. Okey, ada tajuk-tajuk yang memang tidak dibincangkan. Jadi tajuk ini untuk apa namanya, menambahkanlah, ya, sebagai makluman tambahan untuk tuan-tuan semua. Kita melihat bagaimana luasnya ilmu bahasa Arab, ya, insya-Allah. Kemudian kelas ini percuma sahaja, ya, kelas ini kelas percuma untuk tuan-tuan semua. Semoga banyak yang dapat manfaat daripada kelas kita pada pagi hari ini dan seterusnya. Okey, jadual kelas kita 2, Isnin pagi dan Selasa pagi. Jadi pagi ini dan pagi esok lah. Okey, pagi ini dan pagi esok. Kemudian masa live itu 9.30. Masa live 9.30. Dan lamanya live itu cuma dalam lebih kurang 45 minit sahaja. Tak lama, tak sampai 1 jam. Okey, boleh tuan-tuan, ya. Tulis dulu di ruangan komen, jelas ke tak jelas, sila. Jelas ke tak jelas, sila. Okey, boleh, ya. Jadi ini kelas ekstra, tajuknya ekstra lah, maksudnya tak ada di tajuk kelas asas kita. Okey, baik, jelas? Okey, dan yang paling penting ialah jangan tuan-tuan apa namanya, jangan tuan-tuan ketepikan pula kelas asas. Ini yang paling penting, ya. Kalau tuan-tuan berada di kelas asas, tengah belajar sekarang di kelas asas, kan, kelas asas tu sudah di apa namanya, itu merupakan kelas wajib lah. Okey, kelas asas kelas wajib. Jangan tuan-tuan tinggalkan pula. Okey, ini hanya kelas tambahan saja, ekstra sahaja. Okey, jelas, ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan semua. Okey, semuanya jelas, ya. Ada Puan Naimah Karim juga pagi ini, Puan Raja Azizah, Puan Sakinah, Puan Nurhayati, Puan Norani Saleh, Puan Jeliah Lajim, dan yang lain-lain, tak boleh disebutkan satu persatu. Okey, baik tuan-tuan semua, kita mulakan, ya, tajuk perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini. Tanpa melengahkan masa, jangan lupa untuk share, like, dan beri bintang untuk kelas kita pada pagi hari ini. Okey, baik. Kita tengok papan putih kita. Kita akan mulakan tuan-tuan, ya, pada pagi hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Jadi tajuk perbincangan kita pada pagi ini ialah munada. Okey, munada, ya. Okey, munada. Okay. Tak ada di kelas asas, ya, munada. Okey, kita bincang munada pagi ini. Baik, saya nak tuan-tuan fokus, perhati betul-betul yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Okey, baik. Munada. Okey, ya, perbincangannya ialah munada. Okey, baik. Munada, tuan-tuan, okey, secara bahasa munada ini maknanya ialah yang dipanggil. Munada itu maksudnya secara bahasa yang dipanggil. Baik. Jadi tajuk munada ini kita berbincang berkenaan dengan panggil memanggil sekarang.
Okey, bagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran ya, ada seruan, ada panggilan ya, itulah yang kita bincang berkenaan dengan munada ini. Okey. Jadi secara bahasa, menurut bahasa ya, terjemahan munada ini yang dipanggil ataupun yang diseru. Okey. Dan kita dalam bahasa Melayu, tuan-tuan, kalau kita nak memanggil seseorang, kita guna wahai lah. Okey, misalnya dalam bahasa Melayu kita guna wahai Ahmad. Wahai Ahmad. Wahai Ahmad. Wahai Hasan. Wahai makcik. Wahai saudaraku. Okey, itu kan. Nah, yang dipanggil itulah, siapa yang dipanggil, nah itulah yang disebut sebagai munada. Apa yang dipanggil, apa yang diseru, itulah yang dimaksud dengan munada. Secara ringkas kita memahami untuk pagi ini. Okey, boleh ya? Setakat ini, cuba tulis dulu di ruangan komen tuan-puan, faham ke tidak? Jadi munada tu secara bahasa, arti munada tu yang diseru, yang dipanggil. Sesimpel itukah yang kita belajar pagi ini? Belum lagi. Kita belum masuk dalam bahasa Arabnya. Sebab dia ada aturan-aturan tertentu yang kita ikuti nanti. Ini perbincangan yang menarik, tuan-tuan. Okey, faham ya? Jadi munada tu maksudnya yang diseru, yang dipanggil. Kalau bahasa Melayu, tuan-tuan cincai faham semua, insya-Allah. Okey. Okey, kita teruskan ya. Kita teruskan. Nah, di dalam kaedah bahasa Arabnya, ini yang paling penting. Di dalam gramatikal bahasa Arabnya, munada itu, apa maksud munada? Dia ialah isim. Dia perkataan isim tau. Bukan fa'al, bukan haraf, tapi dia perkataan isim yang terletak atau yang terletak selepas haraf nida. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi dalam gramatikal bahasa Arabnya, dalam tatanan bahasa Arabnya, maksud munada itu isim yang terletak selepas haraf nida. Dia terletaknya selepas haraf nida. Nah, apa maksud haraf nida? Haraf nida itu perkataan yang digunakan untuk menyeru. Haraf nida ni yang mesti kita tahu dulu. Apa perkataan yang digunakan untuk menyeru? Perkataannya disebut dengan haraf nida. Okey, perkataan haraf nida ya. Okey, jadi haraf nida itu perkataan untuk menyeru. Dan dia ada banyak. Haraf nida ada banyak. Cuma yang paling popular di dalam Al-Quran, haraf nidanya ialah ya. Ya. Sebut kat rumah. Ya. Ya tu maknanya wahai. Okey. Jadi, haraf nida ada banyak, tuan-tuan. Cuma yang paling popular, yang paling banyak dijumpai dalam Al-Quran ialah ya. Wahai. Cuba cek sendiri. Nanti paling banyak dijumpai pasti ya ni, wahai. Okey. Nah, bermakna isim yang terletak selepas ya ni nanti, itulah yang disebut dengan munada tu. Okey, cuba saya bagi contoh. Misalnya, ya Ahmadu. Ya Ahmadu. Dalam bahasa Arab contoh, ya Ahmadu, wahai Ahmad. Kira-kira kalau saya tanya kepada tuan-puan, munada dalam ayat ini yang mana munada? Cuba tulis di ruangan komen. Silakan. Silakan. Mana yang munada dalam ayat ini? Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Mana yang munada? Silakan tulis. Mana munada? Munada.
Mana munadanya? Isim yang terletak selepas haraf nida. Isim yang terletak selepas haraf nida. Mana isim yang terletak selepas haraf nida? Terbaik. Puan Salmah, isim terletak selepas haraf nida, Puan Salmah. Mana dia? Inilah munada tu. Ni dia. Jadi munada tu Ahmad. Bukan ya. Ya tu haraf nida. Ya tu haraf. Perkataan yang digunakan untuk menyeru. Okey. Boleh ya? Perkataan yang digunakan untuk menyeru. Jadi munada tu yang mana? Inilah Ahmad ni. Inilah yang disebut dengan munada. Okey, boleh tuan-puan ya? Faham insya-Allah ya? Okey, jadi kenapa dia munada? Sebab dia terletak selepas ya. Yang mana ya itu ialah haraf nida, harfun nida. Jadi munada tu Ahmad. Okey, tulis di ruangan komen setakat ini clear ke tak clear? Okey. Ahmad tu isim ke tidak? Ahmad isim. Kita dah belajar di kelas asas. Ahmad isim. Kenapa? Sebab nama orang. Nama orang pasti isim. Okey. Boleh? Faham? Saya akan berusaha bagaimana menjelaskan seringkas mungkin. Maksudnya mudah difahami untuk tuan-tuan semua. InsyaAllah ya. Okey, baik. Munada adakah isim selepas apa yang kita seru? Itu dia Puan Hamidah. Jadi kata serunya ya. Ya tu haraf nida. Ni haraf nida. Haraf untuk menyeru. Nida tu seruan. Haraf untuk seruan. Okay. Mana munada tu? Ahmad itulah yang munada. Sebab Ahmad terletak selepas ya. Tak susah. InsyaAllah mudah saja. Okey, saya tanya lagi kepada tuan-tuan semua. Contoh. Contoh. Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasul Allah. Rasul ini kita terjemahkan Rasul sahaja ya. Wahai Rasulullah. Nah, kira-kira tuan-tuan ya. Ya Rasulullah ini munadanya yang mana? Cuba jawab dulu. Sekarang kita menentukan mana munada. Itu yang paling penting. Mana munadanya? Ya Rasulullah. Mana munadanya? Mana munadanya? Mana yang diseru dalam ayat ini? Isim terletak selepas haraf nida. Mana munadanya? Hebat, luar biasa. Mana munadanya? Rasulullah. Ini munada. Okey. Boleh? InsyaAllah ya. Faham berkenaan dengan munada? Okey. Tulis di ruangan komen. Setakat ini terang ke tidak? Jadi munadanya Rasulullah. Kita tak perlu yang pening-pening. Ya. Okey, saya berusaha untuk menjelaskan semudah mungkin untuk tuan-tuan fahami. Okay, jelas ya? Jadi Rasulullah inilah munada. Okey, terang? Boleh jelas? Okey, terang, mantap, terbaik, luar biasa. Okey, dah sekarang kita masuk jenis-jenis munada. Jadi munada tu ada jenisnya tuan-tuan. Ya, jenis munada. Nanti saya tunjukkan ayat-ayat Al-Quran kepada tuan-tuan. Boleh ya? Okay. Berkenaan dengan munada ni. Jenis-jenis munada. Okay. Jenis-jenis munada.
Baik. Jadi munada ini dia ada beberapa jenis. Okey, munada ini ada beberapa jenis. Okey, yang pertama ada namanya munada mufrad alam. Mufrad alam. Mufrad alam. Okey, apa maksud mufrad? Mufrad maknanya satu. Mufrad maknanya satu. Jamak banyak. Mufrad satu. Betul ya? Alam. Alam ini maksudnya nama. Nama. Nama orang ke, nama tempat ke. Okey. Kita fokus kepada nama orang saja dulu. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya ialah jenis munada yang pertama ini berupa nama orang. Tapi namanya satu perkataan saja. Ingat, namanya satu kata saja. Contoh. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Okey. Nah, ini termasuk kepada munada mufrad alam. Munada mufrad alam. Kenapa munada mufrad alam? Sebab munadanya mana? Munadanya kan Yusuf. Kita nak panggil wahai Yusuf. Kita nak menyeru wahai Yusuf. Yusuf jadi munada. Dia isim terletak selepas haraf nida. Dan dia nama orang. Ini yang paling penting. Nama orang. Dan satu kata. Satu perkataan. Yusuf kan satu kata tu. Jadi nama orang satu kata. Nah, inilah dia disebut dengan munada mufrad alam. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Sila. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Tulis dulu. Jelas ke tak jelas? Sila. Jelas ke tak jelas? Sila. Jelas? Boleh? Mantap. Jadi ini jenisnya mufrad alam. Nama orang satu perkataan. Okey, nah, sekarang kita masuk ketentuan dan ini yang paling urgent. Ini yang paling penting. Tuan-tuan mesti tengok saya ni, tak boleh fokus kepada yang lain. Ini yang paling penting. Ketika munadanya mufrad alam, dia okey, saya ulang sekali. Ketika munadanya itu mufrad alam, okey, maka dia wajib baris depan. Atau disebut dalam istilah bahasa Arabnya, dia mabni marfu'. Dia wajib marfu'. Okey, wajib dia baris depan. Di mananya yang baris depan? Di hujung itu. Jadi kalau kita nak memanggil Yusuf, tak boleh kita sebut, tak boleh kita buat begini, tuan-tuan. Tak boleh. Misalnya kita buat ya Yusufah. Kita buat hujungnya baris atas. Oh, tak boleh. Itu menyelisihi kaedah bahasa Arab. Dan itu memang salah perkataannya. Kenapa? Wajib dibuat ya Yusufu. Yusufu, baris depan hujungnya. Okay. Kenapa baris depan hujung? Sebab yang dipanggil mufrad alam. Nama orang satu perkataan dan wajib baris depan. Wajib baris depan. Atau disebut dengan marfu' dia. Wajib. Okay. Faham? Faham, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Nah, itu yang paling penting yang kita belajar itu. Jadi kalau kita nak buat karangan dalam bahasa Arab, nak menulis dalam bahasa Arab, kalau kita nak memanggil nama orang, baris depan kan, jangan baris atas. Tak boleh. Jangan baris bawah. Baris depan. Setelah itu memang ketentuan dalam bahasa Arab. Faham?
Faham tuan-tuan ya? Okey. Nah, sekarang saya bagi soalan nih. Tuan-tuan bagi baris. Ya Ahmad. Ya Ahmad. Nah, sekarang kita nak menyeru Ahmad. Jadi Ahmad jadi munada. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Ahmada, Ahmadu, Ahmadi. Mana yang betul dalam ayat ini? Tulis. Ahmada, Ahmadu atau Ahmadi yang betul? Sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Ya, apa yang betul? Apa yang betul? Hebat, luar biasa. Terbaik. Faham, cepat faham tuan-tuan ya. Dah master nampaknya. Ya Ahmadu. Kenapa Ahmadu? Sebab dia yang dipanggil itu, munadanya itu nama orang dan satu perkataan. Nah, makanya dia wajib baris depan. Luar biasa, terbaik. Ahsantum. Jelas tuan-tuan ya? Jelas ya? Okey. Nah. Tapi tak berlaku kalau namanya Abu Bakar contoh. Namanya misalnya Abu Bakar. Ini tak berlaku nih. Kenapa? Sebab Abu Bakar tu dia dua perkataan, Abu satu, Bakar satu. Jadi dia tak ikut aturan ini. Kalau namanya Abu Bakar, Abu Hurairah, yang ada abu-abunya, nama orang dua perkataan, dia tak mengikut aturan ini. Kenapa tuan-tuan? Ya sebab dia dua perkataan, dua kata nama. Kalau Ahmad kan satu kata nama, Yusuf satu kata nama. Okay. Jadi Abu Bakar itu tidak. Ini tak ikut aturan kita. Sebab dia dua kata nama. Abu satu, Bakar satu. Okey ya? Okey. Jangan mentang-mentang nanti Abu Bakar kan nama orang ustaz. Abu Bakar dua perkataan, bukan satu perkataan. Dua perkataan. Yang kita bincang sekarang mufrad alam. Mufrad alam tu maksudnya nama orang dan dia satu perkataan, maka wajib hujungnya baris depan. Memang wajib. Okey. Dan yang paling penting lagi, yang paling penting apa? Tak boleh bertanwin. Tak boleh bagi tanwin. Haram bertanwin. Saya buat haram bertanwin. Okey. Haram bertanwin. Jangan diberi tanwin. Apa maksud tanwin? Baris dua. Okey. Baik, boleh ya? Okey. Kalau nama memang Ahmadi macam mana ustaz? Nanti kalau Ahmadi biasanya di hujungnya ditambahkan huruf ya. Biasanya Puan Zakiah. Okey? Ahmadi tu kalau namanya memang Ahmadi biasanya hujungnya ditambahkan huruf ya. Itu tak mengikut tak mesti baris depan begini. Okay. Boleh ya Puan Zakiah ya? Okey. Jadi dia mesti baris depan dan haram bertanwin. Okay. Sekarang saya bagi pilihan untuk tuan-tuan. Nombor satu, ya Muhammad. Okey, ya Muhammad. Nombor dua, ya Muhammadun. Okey, nombor satu, ya Muhammadu. Nombor dua, ya Muhammadun. Tulis di ruangan komen. Nombor satu atau nombor dua yang betul? Jawab. Nombor satu atau nombor dua yang betul? Ya Muhammadu atau ya Muhammadun? Bahasa Arab sensitif tuan-tuan. Harus ikut aturan. Harus ikut aturan. Mana yang betul? Hebat. Hebat, terbaik, mantap, mantap, mantap. Mana yang betul? Nombor satu. Kenapa nombor satu betul? Kenapa nombor satu? Ada yang kata nombor dua. Puan Naimah Karim kata nombor dua. Nombor satu yang betul. Kenapa yang betul nombor satu? Sebab
yang nombor 1 ini dia hujungnya baris depan dan dia tidak bertanwin. Ini salahnya sebab dia bertanwin. Sebab dia bertanwin. Itu salahnya. Okey. Boleh tuan-tuan? Boleh ya? Kerana dia bertanwin, makanya dia salah. Okey. Okey, sama-sama baris depan keduanya, cuma yang nombor 1 dia tak bertanwin. Itu yang betul. Nombor 2 salah. Nombor 1 betul. Okey. Boleh kita teruskan? Sila tulis di ruangan komen. Boleh diteruskan? Dah faham? Dah nampak? Okey. Boleh diteruskan tuan-tuan? Boleh diteruskan? Teruskan ya. Okey, kelas kita tak lama lagi ni. Okey, baik. Okey, yang kedua. Okey. Tuan-tuan, fahami apa yang saya sampaikan? Fahami apa yang saya katakan ini? Yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan pada pagi hari ini itu ialah jenis-jenis munada yang memang dijumpai di dalam Al-Quran. Jadi yang kita belajar ini yang akan banyak tuan-tuan jumpai dalam Al-Quran. Kalau yang tak dijumpai, saya tak bincang. Tolong fahami itu. Sebab itu akan membuat pening kita nanti. Dahlah kita pening, tapi dalam Al-Quran kita tak ada. Maka itu saya ketepikan. Saya tak bincang. Yang saya bincang, yang ada dalam Al-Quran saja. Untuk membantu tuan-tuan membaca ayat Al-Quran. Supaya lebih faham. Okey, faham yang saya maksud ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, jadi jenis-jenis munada ni ada banyak. Cuma yang saya jelaskan kepada tuan-tuan yang ada dalam Al-Quran. Yang banyak dijumpai dalam Al-Quran. Mufrad alam ada. Mufrad alam ada. Nama orang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya nama Nabi lah, banyak akan tuan-tuan jumpa. Okey, yang nombor 2. Nah, sekarang ini yang paling penting nih. Nama jenis munadanya itu ialah munada mudhaf. Munada mudhaf. Sebut kat rumah, munada mudhaf. Okey. Munada mudhaf ini 2 perkataan. Sebab ketika ada mudhaf, ada pasangannya mudhaf ilaih. Tadi 1 kata. Sekarang munada mudhaf 2 perkataan. Okey, boleh ya? Munada mudhaf dia 2 perkataan. Nah, contoh. Ya Rasul. Rasulullah. Okey? Boleh? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Okey. Tuan-tuan fokus pada Rasulullahnya. Sebab ya haraf nida ya. Ini kita dah bincang, dia haraf nida, haraf untuk menyeru, dan isim yang terletak selepasnya munada. Isim yang terletak selepasnya disebut dengan munada. Nah, ini munada kita. Rasulullah munada kita. 2 perkataan ke tidak? 2 perkataan. 1 Rasul, 1 Allah. 1 Rasul, 1 Allah. Okey, boleh ya? Okey, nah. Inilah contoh munada mudhaf. Jadi mana-mana munada yang 2 perkataan itu termasuk kepada munada mudhaf. Okey. Okey ya. Nah, setakat ini tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tidak mana yang munada, maksud munada mudhaf tu? Nampak ke tidak? Sila. Nampak ke tidak? Boleh? Nampak? Nampak? Nampak. Nampak ya? Okey ya? Okey, nah. Ketika tuan-tuan dapat
menambahkan munada mudhaf. Mudhaf itu kan dua perkataan. Mudhaf itu dua perkataan. Okey. Ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting nih. Maka ketika munadanya munada mudhaf, dua perkataan, kata yang nombor satu, perkataan yang nombor satu yang dipangkal itu wajib baris atas atau mansub. Bukan baris depan, tapi baris atas. Tapi perkataan yang pertama, perkataan yang pertamanya wajib baris atas. Okey, makanya dibaca ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ingat tuan-tuan, bukan Rasulullah, tapi ya Rasulallahi. Kenapa Rasulah? Sebab dia munada mudhaf. Munada dua perkataan. Dan perkataan yang pertama wajib baris atas. Okey? Boleh? Okey ya? Dan kata yang kedua, dia baris bawah. Dia jadi mudhaf ilaih dalam istilah bahasa Arab. Baris bawah. Makanya Rasulullahi. Bukan Rasulullah. Bukan Rasulullahu. Rasulullahi. Nombor satu baris atas, nombor dua baris bawah. Perkataan pertama baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Sini. Terang ke tidak, tuan-tuan? Terang ke tidak? Terang ke tidak? Boleh? Terang ya. Ingat, kalau yang jadi munada itu mudhaf, maksudnya dua perkataan, maka perkataan yang pertama baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Okey, mantap, luar biasa, hebat, terbaik, terbaik. Sekarang kita teruskan. Nah, contoh. Misalnya ada, kita ambil, wahai kekasih Allah. Rasulullah tu kan Rasulullah. Okay, sekarang saya buat, ya Habib Allah. Ya Habib. Okey, Habib. Sekejap tuan-tuan. Okey, ada problem sikit ni. Ya Habib. Habib Allah. Okey. Ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Okey, perkataannya ada dua ya. Habib satu, ini perkataan yang pertama, dan perkataan yang keduanya Allah. Okey, ingat tuan-tuan. Kalau yang dipanggil itu dua perkataan, perkataan yang pertama baris baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Apa jadinya nih? Tulis di ruangan komen. Silakan. Tulis. Ya Habibullahi, ya Habibillahi, atau ya Habiballahu, ya Habiballahi. Mana yang betul? Mana yang betul? Tulis tuan-tuan. Yang ikut kelas tulis, supaya tuan-tuan boleh memahami dengan baik. Tulis. Boleh? Okey. Tu dia. Jadi, yang paling betul ialah apa dia? Ya Habiballahi. Tu dia. Ya Habiballahi. Habiballahi. Kenapa? Sebab munada kita ialah munada dua perkataan. Maka perkataan yang pertama wajib baris atas, perkataan yang kedua baris bawah. Jadi kalau ada tuan-tuan dengar orang menyebut ya Habibullah, itu salah. Menurut kaedah bahasa Arab itu menyalahi kaedah. Tak boleh.
Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Okey, lagi. Satu lagi saya tanya. Misalnya, ya Rabb al-alamin, ya Rabb al-alamin. Wahai Tuhan sekalian alam. Okey. Okey, baik. Nah, ini agak lain sikit, tapi tak ada masalah sebenarnya. Ya Rabb al-alamin. Nah, nombor ini bacanya ya Rabbul alamin atau ya Rabbil alamin atau ya Rabbal alamin. Jawab tuan-tuan. Mana yang betul? Wahai Tuhan sekalian alam. Ini selalu kita baca untuk baca doa ni. Ya Rabb al-alamin. Rabbal alamin, Rabbul alamin atau Rabbil alamin? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Hebat. Terbaik. Jadi yang betul itu ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Kenapa Rabbal alamin, Ustaz? Ya sebab yang dipanggil itu dia munada mudhaf. Jadi kalau ada imam baca ya Rabbul alamin, itu sesuai kaedahnya salah. Atau tuan-tuan yang jadi imam, tuan-tuan baca ya Rabbul alamin, itu kurang tepat. Faham ya? Simple sebenarnya tuan-tuan. Cuma ini kaedah yang mesti kita tahu nih. Nah, sebab ini selalu kita guna nih. Nah, lebih-lebih dalam berdoa. Tulis di ruangan komen. Dapat ke tak dapat? Silakan. Okay. Dapat ke tak dapat? Okay. Boleh ya? Okay, jadi pagi ini kita belajar dua. Nampaknya tak selesai ni perbincangan munada kita. Masih ada yang mesti saya bincangkan sikit lagi. Okay, tapi waktu kita dah tak banyak lagi ya. Tapi alhamdulillah ni, pagi ini saya dapat menunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana nak memanggil nama satu orang dan bagaimana kita nak memanggil kalau yang dipanggil itu dua perkataan. Al-alamin bukan baris bawah, Ustaz. Itu yang saya nak yang saya mesti tunjukkan kepada tuan-tuan. Nah, al-alamin kalau tuan-tuan dah belajar, ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim ini tak pernah hujungnya baris bawah. Tapi baris bawahnya itu dia menggunakan penambahan ini. Ina ni. Makanya dia guna ina. Dia baris bawah sebenarnya. Cuma kerana dia jamak muzakkar salim, cara baris bawahnya macam tu. Dia menggunakan ina. Bukan Rabbal alamun, tapi Rabbal alamin. Okey ya? Jadi baris bawahnya itu dia ada menambahkan ina ni. Memang begitu dia dalam kaedah bahasa Arab. Okey, boleh ya? Okey, sebelum saya tutup kelas kita pada pagi hari ini, saya tanya dulu dua soalan untuk tuan-tuan. Sila tuan-tuan bariskan. Dua soalan ya? Okey. Nombor satu, ya kita ambil misalnya kita ambil perkataannya misalnya ialah okey. Kita ambil misalnya ya abd. Okey. Hamba Allah. Okey, hamba Allah. Nombor dua, ya Hasan. Sila. Nombor satu jawapannya apa? Nombor satu jawapannya apa? Ya Abdillah ke? Ya Abdullah ke? Abdullahi, Abdullah, Abdullahu, atau macam mana? Nombor dua, ya Hasanah, Hasanu atau Hasani? Silakan. Maaf Ustaz tumpang tanya, ini kelas baru ke? Ini kelas tajuk tambahan saja Puan Zainal.
Ya, tajuk-tajuk yang tak ada di kelas asas. Macam tu. Sila nombor 1, ya Abdullah atau ya Abdillahi atau ya Abdullahi. Sebab yang kedua mesti baris bawah tu. Jawab silakan. Nombor 1, ya Abdullahi, ya Abdullahi atau ya Abdillahi. Okey, jawab silakan. Terbaik. Nombor 1, munadanya disebabkan dia dua perkataan, maka perkataan yang pertama wajib ada atas. Sebab dia munada mudhaf. Ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Okey. Dan yang nombor 2, ya Hasanu. Ya Hasanu, wahai Hasan. Baris depan. Okay. Tak boleh bertanwin. Okay. Dah, boleh tuan-tuan ya? Nah, inilah yang kita belajar dulu pada pagi ini. Nampaknya masa kita tak banyak dan ada lagi munada yang mesti saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Tapi masa kita dah habis. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan kathiran pada pagi hari ini atas ikut serta tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan faham betul-betul yang saya sampaikan, betul-betul nampak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tuliskan. Silakan. Susah ke tidak tuan-tuan tajuk munada ni? Senang kan? Taklah susah-susah, mudah sahaja insya-Allah. Okey, susah ke tidak? Mudah kan? Okey, mudah ya. Baik. Jadi jangan lupa tuan-tuan share video ini supaya banyak yang dapat manfaat dari kelas kita. Like ya, dan bagi bintang tu jangan lupa. Okey, mudah-mudahan apa yang kita belajar pagi ini bermanfaat untuk tuan-tuan semua, menambah kefahaman, dan insya-Allah kita jumpa lagi esok pagi. Jadi kelas kita tak lama, mungkin dalam lebih kurang 45 minit sahaja. Baik. Saya tutup ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة،
فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.